Hello friends, welcome back to another video. If you're not already subscribed to my channel, please consider subscribing and also give a like if you really like this video. Okay, let's jump on to this video. In this video, we'll be discussing about Contrologix Backplane. So before going in deep, if you know what is the importance of Backplane, please comment in the comment section. Okay, let's dive more into the Backplane section now. See, what is the importance of the backplane? Any backplane, any PLC backplane, do you know what it is? If you know, yeah, please comment in the comment section. Okay, let's say what exactly this PLC backplane we need. So basically PLC backplane is essential because it acts as a spine for a modular PLC systems providing power, communication and structural support for all modules. Without it, the CPU, IO modules and power supplies cannot function as integrated system. But however, in Contrologix, I'm just giving you an example. I'm picking this as a Contrologix. But however, there are other PLCs where you don't need the backplane, but they're into a different family. But for Contrologix, as I'm giving you an example, so here you need a backplane to communicate with other modules, as well as it will be useful to distribute power across all the modules, as well as act as a communication bus. So for example, if you see distribute power to all the modules, the backplane supplies regulated power from the power module to the CPU and all IO modules. This ensures a stable operation and eliminates a need of individual wiring to each module. At the same time, providing a communication bus. So it acts as an internal data highway, allowing the CPU to exchange signals with every IO module. This communication bus is what makes modular PLC scalable and easy to configure. So, serve as a physical backbone. So the backplane mechanically supports modules, keeping them aligned and securely connected. This is a structural role in the crucial industrial environments where vibration and harsh conditions are common. సో మీరు ఈ కంట్రోలాజిక్స్ మాడ్యూల్స్ కానీ మీరు చూసినట్టయితే అవి డిఫరెంట్ బ్యాక్ ప్లేన్స్ ఉంటాయి. సమ్టైమ్స్ మీరు చూడొచ్చు 4 స్లాట్ దగ్గర నుంచి ఉంటాయి, పవర్ సప్లై ఉంటుంది ఫస్ట్. అదేవిధంగా మీరు బ్యాక్ ప్లేన్ కానీ చూసినట్టయితే దాంట్లో ఫస్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది ఒక బ్యాక్ ప్లేన్ ఉందనుకోండి, ఇది A4 బ్యాక్ ప్లేన్. సో ఇది ఎలా చదువుతారు అంటే 1756 వచ్చేసరికి కంట్రోలాజిక్స్ ఫ్యామిలీ. సో ఈ 4 వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది ఒక 4 స్లాట్ నెంబర్ అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాక్ ప్లేన్ చూసినట్టే 4 స్లాట్ చాసిస్ కదా. సో ఇది వచ్చేసరికి మాడ్యూల్ 0, ఇక్కడ 1, అదేవిధంగా ఇది 2, ఇది 3 అనమాట. ఇది అంటే మాడ్యూల్ స్లాట్ నెంబర్ 0, 1, 2, 3. సో ఇది వచ్చేసరికి పవర్ సప్లై, ఇక్కడ మీరు పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి 4 స్లాట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ 4 స్లాట్ ఎందుకు వాడతారంటే మీకు రిడెండెంట్ పిఎల్సీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఈ 4 స్లాట్స్ వాడతారు. అలా అదేవిధంగా మీకు చిన్న పిఎల్సీ ఉందనుకోండి, వెరీ ఫ్యూ ఐఓస్, మీరు కంట్రోలాజిక్ రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఉంటే దానిని మీరు వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూసారనుకోండి, A7 చాసిస్ ఇది అంటే 7 స్లాట్స్ ఇక్కడ. సో 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఎప్పుడైనా సరే ఈ 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 0 to 6 is 0 to 7. అదేవిధంగా మీకు దాంట్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనమాట. ఇది మీకు 4 స్లాట్ చాసిస్ ఉంటుంది, ఇది 7 స్లాట్ చాసిస్ నెక్స్ట్, దాని తర్వాత 10 స్లాట్ చాసిస్. ఇది కూడా సేమ్ వే. 13 స్లాట్ చాసిస్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా మ్యాక్సిమం 17 స్లాట్ చాసిస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చాసిస్ అండ్ పవర్ సప్లై. సో మధ్యలో ర్యాక్స్ లాగా ఉంటాయి ఇక్కడ. బట్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. మోస్ట్లీ మీరు ఇండస్ట్రీస్లో కానీ చూసినట్టయితే ఈ 13 స్లాట్ కానీ 17 స్లాట్, ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్లాంట్, ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. మోస్ట్లీ 7 స్లాట్, 10 స్లాట్, 13 స్లాట్, 17 చాసిస్ ఇవి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. సో మీరు ఎందుకు దీని గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే, సో మీరు కంట్రోలాజిక్స్ ఫ్యామిలీలో మీరు మాడ్యూల్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఈ బ్యాక్ ప్లేన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.
సో మీరు బ్యాక్ ప్లేన్ డెఫినెట్గా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఇది బేసిక్స్ అనమాట. మీరు ఈ బేసిక్స్ కానీ తెలిస్తే మనము నెక్స్ట్ మాడ్యూల్స్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనము ఎలా అంటే ఈ యొక్క బ్యాక్ ప్లేన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి, ఈ మాడ్యూల్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి అనేది మనము ఇన్ డీప్గా వెళ్దాం. సో ఈ వీడియోలో మనము అంటే బ్యాక్ ప్లేన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే, సో ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూసారా. సో గ్రౌండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ మస్ట్ బీ గ్రౌండింగ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ ప్లేన్ కానీ ఉన్నట్టే అంటే రెడెండెన్సీ సిస్టమ్ కాకుండా ఉంటే ఈ ఫస్ట్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ మాడ్యూల్ నీకు పిఎల్సి మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో ఇన్స్టాల్ సెంట్రల్ గ్రౌండ్ బాస్. సో ఫంక్షనల్ ఎర్త్ అండ్ గ్రౌండ్ చాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది గ్రౌండ్ చాసెస్, ఇది గ్రౌండ్ చాసెస్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తారు. అంటే గ్రౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు గ్రౌండ్ ఎందుకు కనెక్ట్ చేయాలని మీకు ఒకవేళ తెలియలేదు అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి, మనం ఇంకొక వీడియో చేద్దాం. బట్ ఇది మోస్ట్లీ లైక్ ఈ బ్యాక్ ప్లేన్ వచ్చేసరికి నీకు పవర్ సప్లై లైక్ టెంపరేచర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రేటింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇవన్నీ ప్రతి మచ్ కామన్ అనమాట. ఇవంతా మీరు బ్యాక్ ప్లేన్ మీరు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మోస్ట్లీ మీరు కన్సిడర్ చేయాలంటే పవర్ సప్లై మీరు 120 volts AC పవర్ సప్లై కావాలా లేదా 24 volts DC బ్యాక్ ప్లేన్ కావాలనేది మీరు అలా పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ మాన్యువల్ పికప్ చేశాను కదా, ఈ మాన్యువల్లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు వోల్టేజ్ పవర్ సప్లై గురించి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. వీళ్ళు ఓన్లీ టెంపరేచర్ రేటింగ్ మెన్షన్ చేశారు. బట్ కొన్ని చోట్ల మీరు చూసినట్టయితే 24 volts DC పవర్ సప్లై ఉంటాయి బ్యాక్ ప్లేన్కి. అదేవిధంగా మీరు 120 volts AC కూడా ఉంటుంది. సో ఈ బ్యాక్ ప్లేన్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎలా అంటే లైక్ మీరు అంటే ఐఓస్ని బట్టి, ఇప్పుడు ఐఓస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, మీరు ఫస్ట్ మాడ్యూల్స్ పికప్ చేసుకుంటారు. అంటే అనలాగ్ మాడ్యూల్స్ ఎన్ని, డిజిటల్ ఇన్పుట్ మాడ్యూల్స్ ఎన్ని, అదేవిధంగా ఈ అనలాగ్ డిజిటల్ మాడ్యూల్స్ తర్వాత ఎంత పవర్ సప్లై అవసరం అవుతుంది, ఎంత బ్యాక్ ప్లేన్ కావాలనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం చూద్దాము. మీరు ఎప్పుడైనా సరే లైక్ బిఫోర్ గోయింగ్ త్రూ ఎనీథింగ్ ఈ రాక్వెల్ మాన్యువల్స్ అనేవి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి. మీరు జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని లైక్ మీరు ఒకసారి చదవండి. సో దానివల్ల మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది. ఓకేనండి, మీరు అంటే నేను చాలా హై లెవెల్లో చెప్పాను బ్యాక్ ప్లేన్ ఏంటి అనేది. మనము నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వచ్చేసరికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి పికప్ ఇస్తాను. అంటే ఎగ్జాంపుల్ని బట్టి మనము ఐఓస్ ఎలా పికప్ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత పవర్ సప్లై ఎలా పికప్ చేయాలి, దానిని మాడ్యూల్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అనేది చూద్దాము. సో మన హార్డ్వేర్ అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. హార్డ్వేర్ మీకు కానీ తెలిస్తే ఫుల్ గ్రిప్ వస్తుంది. దాని తర్వాత సాఫ్ట్వేర్, ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ ఈజీగా మరి నేర్చుకోవచ్చు. బట్ మనం అప్కమింగ్ వీడియోస్లో వాటి గురించి కూడా మనం నేర్చుకుందాము. బట్ మీరు నా వీడియోస్ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అదేవిధంగా కంప్లీట్గా చూడటానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ ఫర్ నౌ.